Ya, mari teman-teman kita baca surat Al-Mulk. Fatihah suratul Mulk bil qabul mutamminkun subhanallahi hadratul salam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baru baca Quran 3 menit sudah ada beberapa yang berpindah alam ke alam mimpi. Yo, teman-teman dibangunkan, teman-temannya yang ngantuk, insya Allah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari bacaan Al-Qur'an tadi Allah turunkan pintu hidayahnya, Allah bukakan pintu hidayahnya, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, tadi disebutkan di dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka yang masuk ke dalam neraka, yang menjadi ashabus sa'ir. Apa itu sa'ir? Neraka yang nyalanya itu begitu terang. Karena saking kerasnya, saking besarnya api yang dinyala-nyalakan dalam neraka sa'ir, mereka yang berada di dalam sana mereka menyesal. Ya Allah, kalau seandainya dulu aku mendengar dan aku berpikir, aku gak akan masuk ke dalam sini ya Allah. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukan mata yang ada di kepala kita ini yang buta selama ini, yang menyesatkan kita ke dalam jalan kesesatan, yang menyimpangkan kita dari jalan lurus yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, yang membuat kita berbelok sana, berbelok sini, condong ke sana, condong ke sini, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mata kepala kita enggak ngelihat, akan tetapi yang tidak melihat adalah mata hati kita tidak mau menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang ashabi sa'ir ini, mereka nyesel, ya Allah seandainya dulu aku mendengar. Mereka dulu barangkali punya pendengaran yang bagus, yang sempurna, tapi mereka enggak mau mendengar nasihat-nasihat, enggak mau mendengar hidayah demi hidayah, enggak mau mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, enggak mau mendengar petunjuk kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan, adik-adik, jasad kita ini ibarat kuda. Jasad kita ibarat kuda. Sementara hati kita ibarat penunggangnya. Kalau kuda ditutup matanya tapi penunggangnya begitu sempurna bisa melihat, kuda itu bisa berjalan? Bisa berjalan? Bisa berjalan dengan benar? Bisa. Karena dituntun oleh penunggang yang melihat dengan sempurna. Begitu juga jasad kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut mata kita, kenikmatan kita bisa melihat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat pendengaran kita, tapi kalau mata hati kita bisa mendengar hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat dengan sempurna kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang selama ini terpampang di hadapan kita, maka tidak perlu khawatir karena kita akan selamat dan menuju kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu bukan buta di dunia, yang bahaya buta di akhirat nanti. Karena ada beberapa orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa man a'rada an dzikri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling meninggalkan ayat Quran, berpaling meninggalkan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan ke dalam Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, genggap, gempita di dunia
dalam kebingungan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, gak bisa melihat. Dan kebutaan di akhirat nanti adalah kebutaan yang sejati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara dulu aku bisa melihat dengan sempurna, ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kami berikan kepadamu, kami papangkan di hadapanmu tanda-tanda kebesaran kami. Kami perlihatkan kepadamu ayat-ayat kami. Fanasita, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua duduk di sini menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk sama-sama membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah kasih kepada hambanya. Tandanya apa? Tandanya kita memiliki mata hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mencintai ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah kasih kesempatan kita, kemauan untuk duduk di masjid ini. Di saat semua orang lain, orang-orang di luar sana, waktu habis maghrib capek banget pulang kerja, atau capek pulang kuliah, capek pulang sekolah, mereka lebih memilih waktu untuk rebahan, tiduran bersama handphonenya barangkali, bersama televisi yang ada di hadapannya barangkali, bersama laptop dan hiburan artifisial lainnya. Allah memilih kita duduk di sini menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal yang penting, khususnya untuk kehidupan adik-adik sekalian di pesantren, di mana kalian berhubungan satu sama lain 24 jam bersama teman kalian. Kalian perlu memperhatikan beberapa hal. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana menjaga hak teman kalian. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah pada suatu saat berhadapan menatap Ka'bah. Saya mau tanya, Ka'bah agung apa enggak? Agung. Bagaimana kedudukan Ka'bah? Luar biasa besar. Beberapa orang, Masya Allah, mengumpulkan hartanya berbulan-bulan untuk bisa berangkat menuju Ka'bah, melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Beberapa orang menjual tanahnya untuk bisa sampai kepada Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Beberapa orang, Masya Allah, menjual tiket begitu mahal, mengumpulkan massa untuk sama-sama berangkat kepada Ka'bah, untuk sampai kepada satu rumah, satu bangunan yang hanya berbentuk kotak saja bentuknya, tapi kotak itu menjadi pusat dari kiblat semua umat manusia. Begitu agung Ka'bah. Pada saat itu disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan menghadap Ka'bah, kemudian memuji Ka'bah. Baginda Nabi bersabda, ma'a'zama hurmatak, kata baginda Nabi. Ka'bah, alangkah agung kehormatanmu. Di dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, marhaban bika min baitin marhaban biki min baitin ma'a'zamaki wa'a'zama hurmati wa'a'zama hurmataki, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selamat datang wahai Ka'bah, betapa mulianya Anda dan betapa istimewanya kehormatan Anda. Wal mu'min a'zamu hurmatan 'indallahi minki,
kata baginda Nabi Muhammad SAW. Segitu agungnya, segitu besarnya kehormatan Ka'bah, akan tetapi baginda Nabi bersaksi bahwa kehormatan seorang mukmin jauh harus lebih dijunjung tinggi daripada kehormatannya Ka'bah. Kenapa? Karena kehormatan seorang mukmin bergantung pada 3 hal. Kita diharamkan daripada seorang mukmin mengambil dengan paksa atau menzolimi dengan paksa terhadap 3 hal. Damuhu, kata Nabi Muhammad SAW, darahnya. Makanya adik-adik kalau bercanda hati-hati. Bercanda jangan sampai kelebihan, sampai bercanda secara fisik, sampai pukul-pukulan, apalagi membuli orang lain. Oh, itu namanya kezaliman. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan hari kiamat. Hati-hati. Kalau bercanda jangan sampai main fisik ataupun ngatain fisik orang lain. Misalnya ada teman yang punya kekurangan secara fisik, jaga lisan kita untuk menyebut atau menghina, merendahkan fisik orang lain. Pertama, yang diharamkan atau yang harus dijaga bagi saudara sesama mukmin adalah darahnya. Yang kedua, wa maluhu, dan hartanya. Apalagi kalian hidup dalam lingkungan pesantren, kepemilikan satu terhadap kepemilikan yang lainnya batasnya amat sangat dekat. Lemari A barangkali sama lemari B sangat berdekatan. Kalau kita mau ngambil punya orang lain gampang aja, tinggal buka, ambil, jadi punya kita. Tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan, mengkonsumsi, memakan, meminum, ya, mengambil manfaat harta orang lain tanpa keridhaan orang lain, maka itu sama saja dengan kezaliman. Hati-hati sama harta orang lain, karena taubatnya ketika kita ngambil harta orang lain, taubatnya kita harus minta ridho dari orang tersebut. Na'udzubillah, kalian ngambil harta orang lain, sepele barangkali, kalian minjem sendal mereka, kalian pakai peci mereka misalnya, kalian gosok bajunya misalnya, atau celananya, atau sepatu yang paling sering. Hati-hati, kalau kalian lupa, kemudian lulus, gak punya kontak sama orang tersebut, gimana cara minta ridhonya? Gak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita dapat ridho dari orang yang bersangkutan. Paham ya? Jaga diri daripada harta kepemilikan orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian, harta di antara kalian dengan cara yang batil. Imma kalian memintanya dengan meminta keridhaan, atau kalian bertransaksi dengannya. Gimana contohnya bertransaksi? Minjam kemudian bayar sewa, contoh bertransaksi halal. Atau beli dengan harta yang ditukarkan dengan keuntungan yang lain, boleh, nggak apa-apa, asal jangan mengambilnya dengan cara yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, wa an yadhunna bihi dhannas-su'. Jangan sampai kita berprasangka buruk pada orang lain sesama mukmin. Segimanapun buruknya dia di hadapan kita, kita latih hati kita untuk berprasangka baik sama orang itu. Ya. Sebagaimana berantakannya pakaian dia, latih hati kita untuk bisa berprasangka baik terhadap orang yang ada di sekitar kita. Latih, dan latih.
Nah, karena ini skill yang memang tidak gampang, tapi ini adalah keharusan. Kenapa? Karena prasangka buruk akan mengotori hati kita. Prasangka buruk akan membuat kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dan ini dosa. Dan ujung-ujungnya naudzubillah kita jadi merasa lebih baik daripada orang lain, dan ini sifatnya siapa? Ana khairum minhu, sifatnya iblis. Naudzubillah. Dan berprasangka buruk akan membuat kita berpotensi melakukan berbagai macam dosa. Di antaranya dosa fitnah, atau minimal dosa gibah. Gak enak nyimpen aib orang lain tuh. Karena kalau keceplosan, maka itu dapat dosa gibah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebaliknya teman-teman, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah hal yang sebaliknya. Jangan sampai kita mengambil harta orang lain, sebaliknya kita malah membantu orang lain dengan harta kita. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain, sebaliknya kita memudahkan urusan orang lain. Karena saat kita memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min", barang siapa yang meringankan kesulitan seseorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan beban seseorang mukmin, satu beban dari bebannya di dunia, nafasallahu anhu kuraban min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan hilangkan beban dia nanti di hari kiamat. Allah. Waman yassara ala mu'assirin yassarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang sulit, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Maka adik-adik, kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada kepenatan, ya Allah misalnya, 2 bulan lagi saya akan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Gimana ini cara saya dapat pertolongan Allah? Cara yang paling cepat dapat pertolongan Allah, kita menolong sesama kita. Pertolongan paling baik apa? Menolong sesama kita dalam ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", dan saling menolonglah kalian terhadap kebaikan dan ketakwaan. "Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan", dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa, apalagi dalam permusuhan. Pertolongan terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara kita adalah menolong dia dalam ketakwaan. Contoh dalam hidup asrama, kalau sudah azan, temannya ada yang belum bangun, bangunin dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ajak dia menuju ke masjid. Contoh lagi di majelis, ada teman yang lagi tidur, senggol dia, bangunin dia. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi apa? Ada temannya yang ngobrol, tegur dia. Tegur supaya dia bisa fokus. Itu namanya tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Keren lagi kalau ada temannya kesusahan, temannya kesulitan, temannya kesusahan dalam berjalan, dia bantu temannya dalam berjalan. Temannya mengalami kesusahan untuk berangkat sekolah karena sakit, dia bantu temannya mengambilkan makanan, merawat temannya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menampilkan amal perbuatan kita di hadapan seluruh manusia. Nanti ada orang-orang yang aibnya
saat ditampilkan nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia di dunia menutup aib kawannya, menutup aib temannya, dan ini tidak mudah. Makanya untuk bisa melatih kita untuk menutup aib teman kita, perbanyak latih diri kita untuk berprasangka baik atau berhusnuzon kepada orang lain. Wallahu fi aunil abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba madamal abdu, selama hamba tersebut fi auni akhi, dalam perbantuan kepada saudaranya. Sudah azan. Ada satu kisah. Boleh cerita satu kisah? Satu aja ya, 5 menit, insya Allah nggak nyampe 5 menit. Satu orang pernah dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa. Pekerjaannya menenun kain. Pekerjaannya apa? Menenun kain. Dia hidup dari jual satu kain ke pasar, kemudian hasil jualannya dia pergunakan untuk makan di rumah. Pada suatu saat, dari hasil satu kain yang dia jual, dia mendapatkan 1 dirham yang dia bawa pulang. Akan tetapi di tengah jalan dia menemukan 2 orang lagi berantem luar biasa hebat. Gigit-gigitan sampai. Berantem luar biasa. Ketika dia tanya, kenapa kalian berdua berantem? Akhirnya dia ketahui bahwa kedua orang yang berantem tadi memperebutkan 1 koin senilai 1 dirham. Akhirnya dia tanpa ragu, tanpa takut, dia keluarkan 1 dirham, satu-satunya harta yang dia punya, kepada orang tersebut. Nih, 1 dirham, jangan berantem. Dia keluarkan dengan rela. Sampai rumah pusing dia, nggak bawa duit. Istrinya untung istri yang soleh. Kata istrinya, abang nggak apa-apa, abang nggak bawa duit karena abang nyuruh orang lain. Istrinya keluarin 1 barang, nih bang, jualin aja ke pasar, barang bekas. Gak disebutkan dalam riwayat ini barangnya itu apa. Dia bawa barangnya ke pasar, gak ada yang mau beli ternyata. Dia ke toko demi toko, orang demi orang, gak ada yang mau beli barang dia. Akhirnya apa? Dia pulang. Di tengah jalan ada seorang nelayan bawa 1 ikan busuk. Nelayannya juga kebingungan. Dia pulang gak bisa bawa harta, cuman bisa bawa 1 ikan busuk. Kata orangnya, datang kepada nelayan tersebut, Pak, saya lihat Bapak bawa 1 ikan, ikannya busuk, nggak bakal ada yang beli. Nih saya punya 1 barang, barangkali barang ini bisa membantu Bapak. Nih, mau nggak Bapak nuker barang saya dengan ikan busuk yang Bapak punya? Kata nelayannya, oh nggak apa-apa. Nih, ikan busuk, dikasih ke orang tersebut. Dibawa itu ikan busuk ke rumah, dia pikir, ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting anak-anaknya seenggaknya bisa makan. Walaupun ikannya udah busuk, barangkali tulangnya direbus masih ada rasanya. Dia bawa pulang, dia kasih ke istrinya. Istrinya bawa ke dapur, dia belek, luar biasa. Ternyata ditemukan ikannya itu busuk karena menelan 1 mutiara yang luar biasa indah. Oh, bahagia dia. Luar biasa girang dia ambil mutiaranya, dia bersihin sedemikian rupa, dia ke pasar. Ternyata mutiaranya setelah dia bawa kemana-mana terjual senilai dari yang dia keluarkan pertama berapa? 1 dirham. Terjual senilai 120.000 dirham. Dapat dia 120.000 dirham. Dia bagi 12 kantong, bawa pulang. Di tengah jalan dia nemuin orang kesusahan, kelaparan. Tanpa ragu dia kasih itu setengah harta yang dia punya. Berapa? 120 bagi 2 berapa? 60.000 dirham dia kasih tuh orang. Pak, ini saya alhamdulillah dapat rezeki. Bapak saya tahu Bapak kesusahan nih buat Bapak. Saya mau pulang nih. Saya cukup 6 kantong aja. Oh, Masya Allah. Dia bawa pulang 6 kantong. Ternyata orang miskin tersebut bukan orang miskin. Dia panggil lagi bapaknya. Pak, sini Pak. Saya nggak butuh ini 6 kantong. Saya mau kasih tahu ke Bapak kabar gembira.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti 1 dirham yang Bapak keluarkan dengan 20 kirot yang akan Allah berikan kepada Bapak. Adapun yang Bapak terima sekarang adalah 120 dirham, itu 1 dari 20 kirot yang telah Allah persiapkan buat Bapak. Masya Allah. Kali 120.000 kali 20 berapa ya? Ya udah segitulah pokoknya. Ya, Masya Allah. Pahala membantu orang lain. Baru di dunia, gimana di akhirat? Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.